नमस्कार दर्शक बंधु समस्त कर्कट राशि व्यक्ति विशेष मानू आम चैनल को स्वागत। यही पवित्र गुरु पूर्णिमा ठारू बा व्यास पूर्णिमा ठारू पवित्र श्रावण मास आरंभ होइछि एवं यही श्रावण मासरे महादेवंक अशेष कृपारू ग्रह गोचर पूरण करिब आपणकर एही 3 गोटी मनस्कामना जहाँ दीर्घ दिनर अभिलाष आपणकर रहिछि बा आपणकर दीर्घ दिनर इच्छा रहिछि किंतु केउ अभिलाष गुड़िक पूरण हेब एवं केउ मानकर माने केउ नक्षत्रर व्यक्तिविशेष मानंकु खुशी खबर मिलिब ताहा आसंतु आगकु जानिबा। देखंतु दर्शक बंधु आजिर कार्यक्रमटी आपण मानक पई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण रहिछि सेतिपई आपण धैर्य धरी देखंतु बुझंतु एवं जानंतु एही श्रावण मासरे महादेवंकर कृपा आपणक उपरे बरसिब ना नाही कारण एही श्रावण मासरे ग्रह मानकर गोचरटी शुभ स्थान को शुभ भाव को एवं शुभस्थ गोचर होइथिबारु आपणकर अधिकांश अशुभत्व को दूर करिब शुभाशुभ फल को वृद्धि करिब एवं आपणक जीवन रे जो दुर्भाग्य भरी रहिछि आपणकर धनहानि जनहानि मानहानि भली जो स्थिति रहिछि सेही सब परिस्थिति सेही सब प्रतिकूल परिस्थिति आपण बाहरिबा पई जाउछंती एवं आपणक जीवन रे किछि एभली परिवर्तन आसीबो जहाँ आपणक भाग्य सहित आपणक जीवन को मध्य परिवर्तन करिब एवं देखंतु एही श्रावण मासरे माने एही अगस्ट मासरे एवं गोटिए मास मध्यरे बुधंकर 3टी राशि को गोचर करिबा आपणक पाई महापरिवर्तनर समय आणुछंती आपणकर धनर भाव को कर्मर भाव को एवं सुख सुविधार भाव को प्रवेश करी आपणकर सुख वैभव समृद्धि रे वृद्धि करिबे। तेबे विलंब न करी आसंतु जानिबा नक्षत्र अनुଯାयी केउ केउ अभिलाष गुड़िक आपणकर पूरण हेबो किंतु भिडियोटी आरंभ करने पूर्वरु जदि आपणकर भी कर्कट राशि होइथाए एवं आपण भी ईश्वर को आंतरिक भक्ति एवं विश्वास करती तेबे भिडियोटी को लाइक करंतु कमेंट बॉक्स रे जय जगन्नाथ जय माँ लक्ष्मी अवश्य लिखि दियंतु ता सहित आम सह जोगाजोग करिबा पई वीडियोर मध्य भाग रे एक व्हाट्सएप नंबर टी दिया जायछि जो नंबर साहाय्य आपण आम सह जोगाजोग करी निजर नूतन कुंडली प्रस्तुत करि परिबे कुंडली विश्लेषण कराई परिबे किंबा आपणकर चाकरी विवाह व्यवसाय प्रेम संपर्क शिक्षा स्वास्थ्य संतान को नहीं किछि समस्या रहिछि ताहार सहजरे एवं स्वल्प मूल्य रे समाधान करि परिबे सेतिपई आपण आम सह वीडियोर शेष पर्यंत जोड़ी होई रुहंतु एवं व्हाट्सएप नंबर माध्यम रे आम सह जोगाजोग करी खूब कम मूल्य रे आपणक समस्यार समाधान करंतु। एबे आसंतु कार्यक्रमटी को आग को बढ़ाइबा एवं जानिबा श्रावण मासरे आपण मानकर नक्षत्र अनुଯାयी केउ केउ क्षेत्र रे शुभ फल प्राप्त करिवे विशेष भाव में केउ तारीख गुड़िक परठारु आपणक जीवन में शुभ खबर प्राप्ति हेब। तेबे सर्वप्रथमे जानिबा पुनर्वसु कर्कट राशि बा 7/4 कर्कट राशि व्यक्ति विशेष मानकर देवगुरु बृहस्पति हेउछंती नक्षत्राधिपति एवं गुरु विराजमान करिछंती आपणक राशि रे बा आपणक प्रथम भाव रे देखंतु एही समय मध्य रे आपणक क्यारियर पई बहुत भल समय रहिछि आपणक क्यारियर रे ग्रोथ देखिबे एवं आपणकर जदि पूर्वरु किछिटा कर्म क्षेत्र संबंधित समस्या हेउथिला पाठ पढ़िबारे समस्या शिक्षा क्षेत्र रे समस्या एवं विभिन्न प्रकार स्वास्थ्यगत समस्या रहुथिला तेबे सेही सब क्षेत्र रे आपण निश्चित भाव रे उपशम अनुभव करेंगे किंबा शुभ खबर प्राप्ति करेंगे। देखंतु जदि आपणकर कर्कट राशि एवं आपणक विवाह रे बहुत विलंब हेलाणी विवाह होई पारु नाही तेबे गुरुंकर सप्तम दृष्टि आपणक सप्तम भाव को थिबा कारणरू विवाहर अति प्रबल योग बनुछि एही समय मध्य आपणक विवाह निश्चित भाव में ठीक होइजिबो एवं ता सहित जदि पूर्वरु विवाहित अछन्ते एवं वैवाहिक जीवन रे आपण असंतुष्ट अछन्ती पारिवारिक समस्या वृद्धि घटिछि आपण कोनोसी ना कोनोसी कारण को नहीं झगड़ा मनमालिन्य मतभेद भितर फसी जाउछन्ती तेबे सही सब परिस्थिति रे आपण निश्चित भाव में परिवर्तन देखिबे समस्त प्रकार प्रतिकूल परिस्थिति
ଆପଣ ବାହାରକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଦୈନନ୍ଦିନ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଡେଲି ଇନକମ୍ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଇନକମ୍ରେ ଟିକେ ମାନ୍ଦାପଣ ଆସିଛି ଆଗ ଭଳି ଆପଣଙ୍କର ରୋଜଗାର ହେଉନାହିଁ ଆପଣ ଲସ୍ ଦେଖିଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟୟ ଅଧିକ ହେଉଛି କିନ୍ତୁ ଆୟ ଆପଣଙ୍କର କମିଗଲାଣି ତେବେ ମଧ୍ୟ ସେହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ ଏବଂ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ଥିବା କାରଣରୁ ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତିକୁ ନେଇ ଯଦି ଆପଣ ସମସ୍ୟାଗ୍ରସ୍ତ ଥିଲେ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଉନଥିଲା ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଯିବ 12 ବର୍ଷ ପରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ରାଶିକୁ ଚଳନ କରି ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବକୁ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି ତେଣୁକରି ସନ୍ତାନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଆପଣଙ୍କର ଖୁସି ଖବର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ମନସ୍କାମନା ପୂରଣ ହୋଇଯିବ ବିବାହରେ ଯଦି କିଛି ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆସୁଥିଲା ତାହା ଦୂର ହୋଇଯିବ ଏବଂ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ପୁଷ୍ୟା କର୍କଟ ରାଶି 8/4 କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କର ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ଭାବରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ନଦେଲା ଭଳି ଅନୁଭବ ହେଉଥିବ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାଧା ବିଘ୍ନ ଦେଖୁଥିବେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ହେଇପାରୁନଥିବ ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟା ସହିତ ବିଳମ୍ବ ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଦୁଶ୍ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ବଢ଼ିଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଶନି ଆପଣଙ୍କର ବକ୍ରି ହେଉଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟର ଭାବରେ ଏବଂ ଏକାଦଶ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଅଷ୍ଟମ ଭାବକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ପ୍ରପର୍ଟି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଜମି ଭୂମି ଯାନବାହନକୁ ନେଇ ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର କିଛିଟା କୋର୍ଟ କଚେରୀ କେସ୍ ଚାଲିଛି ତେବେ ସେହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେଉଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ କିନ୍ତୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଆପଣ କରିପାରୁନଥିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ହେବ କି ନାହିଁ ଆଡ଼ମିସନ୍ ମିଳିବ କି ନାହିଁ ନେଇ ଯଦି ଆପଣ କିଛି ନା କିଛି ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ତେବେ ସେହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ଶନିଙ୍କର ତୃତୀୟ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବକୁ ଥିବା କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଲାଭ ଗୁଡ଼ିକ କମିବା ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି ମାନେ ଆପଣ ଏକ ପ୍ରକାର ଲସ୍ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପୂର୍ବ ଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଆୟଟା ହେଉନାହିଁ ତେବେ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା କରିବାର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ ଆପଣଙ୍କର ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯେହେତୁ ଲଗ୍ନ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ତ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଶୁଭ ଖବର ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଯଦି ଆପଣ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେଲା ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଅଳ୍ପ କି ଆପଣ କଟି ଯାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ହେବ କି ନାହିଁ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହିଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇଁ ଅତି ପ୍ରବଳ ଯୋଗ ବନୁଛି ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଅଶ୍ଳେଷା କର୍କଟ ରାଶି 9/4 କର୍କଟ ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷମାନଙ୍କର ବୁଧ ହେଉଛନ୍ତି ନକ୍ଷତ୍ରାଧିପତି ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ କିନ୍ତୁ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ବୁଧ 3 ଥର କରୁଛନ୍ତି ରାଶି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମାନେ ଆପଣ ଲଗ୍ନର ଭାବକୁ ଆସିବେ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଧନର ଭାବକୁ ଆସିବେ ଏବଂ ପରାକ୍ରମର ଭାବ ସାହସର ଭାବ ତୃତୀୟ ଭାବକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଚର କରିବେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରେମ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ସହମତି କ୍ରମେ ଆପଣଙ୍କର ଯେକୌଣସି ବାଧା ବିଘ୍ନକୁ ଦୂର କରି ଆପଣ ଉଭୟ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ବିବାହରେ ପରିଣତ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ପୂର୍ବରୁ କିଛି କୋର୍ଟ କଚେରୀ କେସ୍ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ସେପାରେସନ୍ ହେବା ପାଇଁ ଏକତ୍ର ପୁନର୍ବାର ରହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ସାଥ ଦେବ ଆପଣ ଉଭୟଙ୍କ ବୈବାହିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ସ୍ଥିତି ଯଦି ଖରାପ ରହିଛି ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କର ଯଦି କିଛିଟା ଜାଗାରେ ଅର୍ଥ ବିନିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଲସ୍ ଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆଗକୁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଟଙ୍କାରୁ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ସେହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ସୁଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବେ ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଲଟେରୀ ଭଳି ଯୋଜନାରେ ବାରମ୍ବାର ପଇସା ଲଗାଇ ହାରୁଛନ୍ତି ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀ ସପୋର୍ଟ କରିବା ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ବୁଧ ଯେହେତୁ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରାରେ କିଛି ସମସ୍ୟା ହେଉଥିଲା ଆପଣ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ଘରଠାରୁ ଦୂରରେ ରହି କିଛିଟା କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାକିରି ପାଇଁ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତେବେ ମଧ୍ୟ ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସାଥ ଦେବ ଆପଣଙ୍କର ବିଦେଶ ଗ୍ରସ୍ତରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହୋଇଯିବ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ମେଡ଼ିକାଲରେ ଅର୍ଥ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଥିଲା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ପୀଡ଼ା ଦେଉଥିଲା ସେହି ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପଶମ ଅନୁଭବ କରିବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଶ୍ରାବଣ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ ସବୁପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅଶୁଭତ୍ୱକୁ ଦୂର କରି ଶୁଭାଶୁଭ ଫଳ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ପାଠ କରନ୍ତୁ
କରନ୍ତୁ, ମହାଦେବଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ଦିନ ସମୟରେ ପାଠ କରିବା ସହିତ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଆପଣ ରୁଟି ସହିତ ଗୁଡ଼ ମଧ୍ୟ ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବୁଧବାର ଦିନ ଆପଣ ପ୍ରଭୁ ଗଣେଶଙ୍କ ପାଖରେ ଦୁବ ଘାସ ସହିତ ଲଡ଼ୁ ଭୋଗ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ କିଛିଟା ଦାନା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଦାୟକ ରହିବ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।